मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज डिस्कस करते हैं धारा 370 ਨੂੰ जम्मू कश्मीर विचों समाप्त कीतियां कल पूरे 3 साल हो गए हैं। तो उतों की एडमिनिस्ट्रेशन ने उतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कुछ अपनिया प्राप्तियां गिनाइया हैं कि जो वो पिछले 3 साल विच करके कश्मीर के हालातों उन्होंने बड़ा बेहतरीन बना दिता है। उत्थे बड़ी शांति है और टूरिस्ट भी जड़े अगे नालों वध आ रहे हैं। और उन्होंने उन्होंने प्राप्तियों में ये भी गिनाया कि अगे नालों जड़ा टैररिज्म है वो उन्होंने दबा लिया, वो घट गया। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भी हुण कोई पत्थरबाजी भी नहीं होंदी और उत्थे कोई स्ट्राइकां भी नहीं हो रही, लोग शांतमई जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि समाजिक स्पेंडिंग यानी लोगों को पैसा ज़्यादा आया तो वो ज़्यादा खर्च रहे। पहले वो 43.83% सी जो वध के 45.60% हो गया। फिर उन्होंने क्लेम किया भी असी बहुत सारे कॉलेज खोले हैं, 50 यानी डिग्री कॉलेज खोले हैं, एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलिया, 6 मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं। इस नाल लोकां विच बहुत अच्छा प्रभाव पिया है। पर जदों असी जमीनी रियलिटी तक जाते हाँ, जो कि मैं उत्थों दे कुछ मोतबर बंदियां नाल, सियासतदानां नाल, पत्रकारां नाल गल करके मैनू पता लगा है। तो उन्हां दा कहना यह है कि भी इत्थे सब कुछ ठीक ठाक नहीं, लोग डरे हुए हैं। तो लोग डरे हुए हैं इसलिए लोग चुप हैं। तो लोग चुप होने का ये मतलब नहीं भी सारा कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक है फिर सरकार चोणां क्यों नहीं करांदी, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये कहना है कि उन्होंने मस्जिद बंद की हुई है। तो उस मस्जिद जामिया मस्जिद जो बंद की हुई है उसनों क्यों नहीं खोलिया जाता, जबकि हजरत बल मस्जिद जिहड़ी हिस्टोरिक है, जिथे ये मनिया जाता है कि नबी हजरत मुहम्मद दे एक वाल पिया है, उसका बड़ा इतिहासक मतलब है, वो मस्जिद तो खुली है। तो जामिया मस्जिद जिसनों कदी कदी खोल के उहदी नबज देखी जाती है कि लोग किवें रिएक्ट करते हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया की है। वो जदों भी खोली जाती है लोग नमाज पढ़न तो बाद नारेबाजी करते हैं अते सरकार दे अगेंस्ट वो लोगों को भड़काते हैं, इसलिए उसनों बंद कर दिता जाता है। सो ये दो जड़े टेस्ट हैं ये सिद्ध करते हैं कि बई कश्मीर विच कोई सारा कुछ इन्ना ठीक ठाक नहीं। और इस दे कल जो अपनी PDF दी प्रधान पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी दी महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि सानू ये जड़ा सिस्टम नवा लागू किया है ये पसंद नहीं, 370 धारा नू दोबारा कश्मीर विच लागू किया जाए, साडी जिहड़ी वखरा संविधान होना चाहिए और सानू खुद मुख्तियारी जिहड़ी साडी सीगी पहले वो रहनी चाहिए है। उन्होंने स्पैशल स्टेटस की भी मांग की है और वो इसनू इत्थे तक सीमित नहीं रखते। वो ये भी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान नाल बड़े अच्छे संबंध बनाने चाहिए हैं, कॉर्डियल रिलेशन, तां जो कश्मीर विच शांति रह सके। उन्होंने इस गल नूं भी क्रिटिसाइज किया है कि भारत जो है वो भारत सार्क मुल्कां दे अलायंस वाल नहीं वध रहा, क्योंकि भारत दी और कश्मीर दी तरक्की तां ही हो सकती है जे सार्क मुल्कां दे अलायंस नूं मुड़ सुरजीत किया जाए तो उन्हां दे आपसी संबंधां ते आपसी व्यापार शुरू किया जाए। उन्होंने ये गल विशेष तौर पर क्रिटिसाइज की है कि G18 G20 या क्वाड राही भारत की कोई तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हों का कोई सीधा भारत नाल संबंध नहीं है। पर सार्क मुल्कां
ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਮੁਲਕ ਹਨ। 8 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ 370 ਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 370 ਧਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CPM ਦੇ ਨੇਤਾ MY ਤਰਗਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ PM ਮੋਦੀ ਔਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪਦੀ ਹੈ। BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੂਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੰਮੂ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, MLAਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਮਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫਰਮੀਲੀਆ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਮੂਵ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੇਡ, ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਫੇਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਟੋਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਏਗੀ। तो ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।